નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એટલું કહે છે કે તમે પહેલી ચૂંટણી લડવા આવ્યા ત્યારે ઊંચા હાથે કહેતા હતા મારી બહેનો હું તમારી માંગ પૂરી કરીશ, તો આજે બહેનો દુખી છે તો ભાઈ ક્યાં વયા ગયા, તો અમારી આટલી માંગ પૂરી કરવા જરૂર ને જરૂર આવે। ડિમોલેશન માટેની નોટિસ છે તો સર અમે 50-60 વર્ષથી અહીંયા રહી છીએ અને હું તો કામે જતી હતી ઘર કામ, અહીંયા મારો પગ કપાઈ ગયો છે તો હવે હું શું કરું, ક્યાં જાઉં? અમારે અમને કોઈ ભાડાનો મકાન નથી આપતા, નથી રહેવા આપતું, કોઈ શું કરવાનું કયો? આ કેવું લાગે એક જ ઘરમાં બેન 50 વર્ષથી રહેતા હોય તો જેને જતું હોય ની ગરીબ માણસને એની જ ખબર હોય કેવી રીતના વસાવે મજૂરી કરી કરીને અહીંયા જેને જ ખબર હોય અમારો ઈટ ની આયો કે કામને મુદ્દા તાપો ને કામને વિકલ્પ આપ્યો છે ના કાઈ પૂછવાય ન થાય કોઈ ક્યાં જાવું અમારે ઈ નાના માણસોની જાય ક્યાં ટપલું લઈને ટપલું ખાતા હોય બિચારા અમારા બધા જંગલેસરવાસી બધા ગરીબ માણસ છે, કોઈ એવા પૈસા વાળા નથી, ટકના લઈને ટકના ખાઈશ બિચારા ગરીબ માણસ હોય તો મફતિયા પર આજે વાત કરું તો જંગલેશ્વર વિસ્તારની ડિમોલેશનની વાત, કેમ કે મારું બી ઘર જાય છે એવું નથી, મારું નથી જાતું, તો સરકારને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે કોઈને દઈ તો નથી શકતા પણ ગરીબ માણસોની છત તો ના લ્યો। ત્યાં બધા રહેવાસી ટકનું લઈને ટકનું ખાવા વાળા છે અને તમે એની છત લ્યો છો અને બધાને એમ છે કે અહીંયા રહીશો રહે છે, તો એવું નથી, ત્યાં બધા ગરીબ જ રહે છે, ટકનું ખાઈને ટકના ખાવા વાળા છે। અને હા તમે અને અહીંયા કોઈને મકાન બી ભાડે નથી દેતું, અત્યારે અસંધારા એવી છે કે કોઈને મકાન બી નથી દેતું, એવું નથી કે હિન્દુને દે છે, હિન્દુને નથી દેતા, અત્યારે બધા એ જ કહે છે કે હિન્દુ મુસલમાન બધા એક જ છે, અહીંયા બધા હળી મળીને રહેવા વાળા છે, અહીંયા તમે શું કામ તો આ બધું કરો છો? તમારી જમીન છે એમાં અમે ના નથી પડતા, તમે લઈ લ્યો, પણ અમે બધા હપ્તા ભરવા, બધા એમ કે છે કે અમે હપ્તા ભરવા બી તૈયાર છીએ, તો તમે એનો હપ્તો ભરી દો। સરકારને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે કોઈને દઈ તો નથી શકતા પણ કોઈની ગરીબોની છત ના લ્યો। जंगलेश्वर पर बुलडोजर का खतरा, गुजरात का सबसे बड़ा एक्शन, विकास या विनाश की कहानी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के राजकोट शहर का जंगलेश्वर विस्तार एक ऐसी बस्ती जहां हजारों परिवार पिछले 60 से 70 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। यह इलाका सिर्फ घरों का समूह नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे और मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। यहाँ दोनों समुदाय सालों से एक ही गली, एक ही मोहल्ले में शांति और सद्भाव के साथ रहते आए हैं। कभी दंगा नहीं, कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं, लेकिन अब इसी बस्ती पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है। 7 दिन का अल्टीमेटम, स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस मिला है, 7 दिन में मकान खाली करो वरना बुलडोजर कार्रवाई होगी। हजारों परिवारों में डर और बेचैनी है। बुजुर्ग कहते हैं पूरी जिंदगी यहीं गुजरी, अब इस उम्र में कहाँ जाएं। महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं और सबसे बड़ी चिंता ये कि मुबारक रमजान का महीना बिल्कुल करीब है। लोगों का सवाल है रमजान में हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या होगा गुजरात का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन? आपको याद होगा अहमदाबाद का चंदोला विस्तार, जहां हुआ बुलडोजर एक्शन गुजरात का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान माना गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि राजकोट का जंगलेश्वर विस्तार चंदोला से भी कई गुना बड़ा है। अगर यहां बुलडोजर चला तो ये गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन बन सकता है, यानी हजारों घर एक साथ उजड़ सकते हैं। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की चर्चा, स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलेश्वर विस्तार आजी नदी अजी रिवर के पास स्थित है और आशंका ये जताई जा रही है कि यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की योजना के तहत लोगों से मकान खाली करवाए जा रहे हैं। यानी सवाल उठता है क्या ये सच में विकास है या फिर विकास के नाम पर विनाश? जहाँ सालों से लोग बसे हों, जहाँ बच्चों का बचपन हो, जहाँ मंदिर और मस्जिद साथ हों, जहाँ इंसानियत की मिसाल हो, क्या ऐसे इलाके को उजाड़ देना ही विकास है? विरोध और समर्थन, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बड़ी रैली निकाली। विधायक जिग्नेश मेवानी भी लोगों के साथ पहुंचे। नेताओं ने प्रशासन से मांग की लोगों को उजाड़ा न जाए, पहले पुनर्वास दिया जाए, इंसानियत के आधार पर फैसला लिया जाए। मुस्लिम ऑफ गुजरात के लिए फोटो जर्नलिस्ट अश्विन साधु ने जंगलेश्वर पहुंचकर लोगों की आंखों का डर, बच्चों की बेचैनी और माताओं की चिंता को कैमरे में कैद किया। ये सिर्फ खबर नहीं, ये हजारों परिवारों की जिंदगी और भविष्य की लड़ाई है। जंगलेश्वर की पुकार सिर्फ राजकोट की नहीं, ये इंसानियत और भाईचारे को बचाने की आवाज है। विकास हो लेकिन किसी की जिंदगी उजाड़कर नहीं। अમને કોઈ નહીં હલાવીએ કે અમારા મકાન પડશે તો કાલ તમારા ફ્લેટો પણ પડશે, કાલ તમારા બંગલા પણ પડશે।
સમજી વિચારીને હાલજો. અને બીજું ખાસ તમારા માટે ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુએ રાજકોટમાં આવા 55 મફતિયા છે. કેટલા? 55. છેલ્લા 3 દિવસથી અમે 55 મફતિયામાં પત્રિકાઓ બાટી અને આખા રાજકોટને લગાડ્યું છે. જો આજે કલેક્ટર નહીં સમજે, આ કલેક્ટર કે આ સરકાર નહીં સમજે તો આખા રાજકોટના 55 મફતિયાને રેસકોર્સમાં શાસ્ત્રી નગરમાં ભેગા કરી 2 લાખ માણસો ભેગા કરીને સરકારને લગાડશું. અને હવે તમે જેલમાં નાખો કે ગોળીએ દો, પણ હવે ઘર બહાર ન હોય કે તો મરી જવું સારું. હવે કોઈ ફેર નહીં અમારી પાસે ગુનાવા જેવું. તમે ઘર લઈ લો પછી આપણે કોઈ ગુનાવા જેવું શું છે? કેમ અમે શું કે અમે કોરોનામાં મરી ગયા હતા, પણ ઘર ન હેઠો તો અમે મરવા તૈયાર છીએ. એટલે જે કઈ આપણી રીત છે એ ગાંધી સીધ્યા રાહે આપણે લડી લઈએ છીએ. ડિમોલેશન માટેની નોટિસ ઈ છે તો સર અમે 50-60 વર્ષથી અહીંયા રહી છીએ અને હું તો કામે જતી હતી ઘર કામ. અહીંયા મારો પગ કપાઈ ગયો છે તો હવે હું શું કરું? ક્યાં જાઉં? અમારે અમને કોઈ ભાડાનો મકાન નથી આપતા, નથી રહેવા આપતું કોઈ. શું કરવાનું કયો? આ કેવું લાગે? એક જ ઘરમાં બેન 50 વર્ષથી રહેતા હોય ને હવે જેને જતું હોય એની આ તો જતાંય ગરીબ માણસને એમને જ ખબર હોય કેવી રીતના વસાવે, મજૂરી કરી લે એને જ ખબર હોય. અમારો ઈટ નહીં કે ગામને મુદ્દા કાપો ને ગામને કે વિકલ્પ આપ્યો છે નાના માણસોની જાય ક્યાં ખાતા હોય. બિચારા અમારા બધા જંગલેશ્વરવાસી બધા ગરીબ માણસ છે, કોઈ એવા પૈસા વાળા નથી. ટકના લઈને ટકના ખાઈશ બિચારા ગરીબ બધા માણસ હોય તો મફતિયા પર મફતિયામાં રહેતા હોય. નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એટલું કહે છે કે તમે પહેલી ચૂંટણી લડવા આવ્યા ત્યારે ઊંચા હાથે કહેતા હતા મારી બહેનો હું તમારી માંગ પૂરી કરીશ. તો આજે બહેનો દુખી છે તો ભાઈ ક્યાં વયા ગયા? તો અમારી આટલી માંગ પૂરી કરવા જરૂર ને જરૂર આવે. 3 નોટિસ આપી અમને અને 1 મહિનાની અંદર એ લોકો કે છે ખાલી કરી દો અને 7 દિવસમાં તો કે મકાન ખાલી કરીને આપી દો. અત્યારે 7 દિવસ 3 મહિનાની જે નોટિસ આપી 7 દિવસમાં ખાલી કરવાનું કીધું. આજે મકાન ક્યાંય મળતા નથી પડે તો ક્યાં રહેવા જાય? અને આ બાળકોને અભ્યાસ બગડે, સ્કૂલમાં ભણે છે 2-3 બાળકો, તો એને અમે નિશાળ બગાડીને ક્યાં જાય? અને આજે અમને બોલાવીને સવારથી રાત સુધી બોલાવે છે કે આયા આવો, વાહ આવો, ઓલા કાગળિયા રજૂ કરો, ઓલા કાગળિયા. આજે અમે 15 દિવસ ત્યાં કાગળિયા જ રજૂ કરીએ છીએ તો એને કયો કાગળ જોઈ છે? અમે 35 વર્ષ ત્યારે છે એના કાગળ તો રજૂ કર્યા, હવે બીજા ક્યાં કાગળ આપીએ અમે એને? તો અમારી માંગ એટલી જ છે કે અમારો આવાસ અથવા તો અમારો મકાન છે એમાં એની અંદર રેગ્યુલર કરી આપે, બીજું કાંઈ જોતું નથી. અમારે મુસલમાન મોમેડિયન છીએ, અમને કોઈ ભાઈ કોઈ જાતનો ભેદભાવ નથી. અમે બધા હારે જ રહીને અત્યારે બધા હારે જ આવ્યા છીએ. પણ આ લોકો એમ કે પાડવા આવ્યા કેટલીક વાર હોય પછી નાનું મોટું ડિમોલેશન હોય, કાંઈ આખું જંગલેશ્વર સાફ કરી નાખો. જંગલેશ્વરમાં કેટલી જાતની સોસાયટી છે, આજુબાજુના એરિયા વાળા ભાડા વધારી નાખ્યા, અસમધારો લાગ્યો, નો વેચાતું આપે, નો કોઈને રહેવા દે. અને દસ્તાવેજ કરાવવા જાવ તો કલેક્ટર સાહેબની મજૂરી લેવા જાવ એના 2 લાખ ભરવાના, વકીલને 2 લાખ રૂપિયા દેવાના, મકાન લેવામાં ઈ પ્રોબ્લેમ આવે. અત્યારે અમને પાડવામાં આવશે ને અમારે એક જ જોઈશે કે અમારા પાડશે એટલે પેલા 35,000 માણસની લાશ નીચેથી ગુલડોઝર હલાવે, પછી અમારે તમારે જેમ કરવું એમ કરે. પેલા 35,000 ની લાશો મળશે ને તમને, તમે પછી આખું ફેરવી જ નાખજો એને. નકર તમારાથી ન થતું હોય ને તમે નમ્ર ગુજારિશ કરી કલેક્ટર સાહેબ ને તમે રાજીનામું આપી દો. તમારી માંગ પૂરી ન થાય તો તમે રાજીનામું આપી દો. બસ અમારે ઈ જ એક છેલ્લી દલીલ છે. અમારી જો મકાન અમારા જવા ન જોઈએ. એટલી પબ્લિક છે રોવે છે, 2-3 દિવસથી કોઈના ઘરમાં ચૂલા નથી સરકા ભાઈ. શું આખા ઘર લઈ લીધા, 4 છોકરા હોય ફેમિલી જાય ક્યાં? બધાને આજ કરવાનું, હળિયું કાઢીને ઓલા મકાન કોતે 10,000 ભાડા, 5,000 ભાડા હોય તો 10,000 અસમધારાના હિસાબે 5-5 લાખ તો પેલા વકીલને દેવાના, પછી આગળ કરે ખાવાના કરે કે ના બીજા લેવાના કરે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચહિતા બિલ્ડરો, ઉદ્યોગપતિઓ અને ભાજપના આગેવાન નેતાઓના ગેરકાયદેસર મકાનો, કરોડો અરબોની જમીનોમાં થયેલા ગેરકાયદેસર દબાણો ખુલ્લા નહીં કરવા અને જે ગરીબ માણસે રાજકોટ શહેરમાં પોતાની મહેનતની પાઈ જોડીને ઝૂંપડું કે કાચું પાકું મકાન ઉભું કર્યું છે એને નોટિસ આપીને તોડી પાડવાનો રિવરફ્રન્ટના નામે જે કારસો ઘડવામાં આવ્યો છે એની વિરુદ્ધમાં રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ વતી
અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અમારી એક જ લાગણી, એક જ માંગણી છે કે આપણા દેશના બંધારણે દરેક નાગરિકને ગૌરવપૂર્વક, સ્વમાનપૂર્વક માથે છત હોય એ રીતે જીવન જીવવાનો અધિકાર આપ્યો છે. કોઈ પણ રાજકીય પક્ષની સરકારનો અધિકાર નથી કે બંધારણનું અપમાન કરી ગરીબ માણસની છાતી પર બુલડોઝર ફેરવી એને ઉપર આપ અને નીચે ધરતી આવી પરિસ્થિતિમાં લાવે. અમે માંગણી કરીએ છીએ કે રિવરફ્રન્ટ એક ગરીબના ઝૂંપડા, ગરીબના કાચા પકા મકાનના ભોગે હોઈ શકે નહીં. પણ છતાં 1% કેસમાં સુરતમાં, વડોદરામાં, રાજકોટમાં, અમદાવાદમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ નાગરિકનું ઘર તોડવામાં આવે 1% કેસમાં, તો એને મનપસંદ એવી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ. આ બાબતના નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટના 1 ડઝનથી વધારે ચુકાદાઓ છે. આવા ચુકાદાઓની અવમાનના કરી વિકાસના કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ કે રિવરફ્રન્ટના નામે રાજકોટ વાસીઓને બેઘર કરવામાં આવે અને ભાજપના નેતાઓના દબાણો માટે મૌન ધારણ કરવામાં આવે, એ કોંગ્રેસ પાર્ટી તરીકે અમે ચલાવી લેવાના નથી. અને 10 તારીખે રાજકોટમાં જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવે ત્યારે એમને સવાલ પૂછવા માટે રાજકોટની જનતા, રાજકોટ કોંગ્રેસ જશે કે તમે જ્યારે પ્રધાનમંત્રીની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભર્યું ત્યારે દેશની જનતાને વચન આપ્યું હતું કે મારા પ્રધાનમંત્રી બનેના 5 વર્ષમાં ગુજરાતમાં ને દેશમાં એક પણ નાગરિક નહીં બચે જેના માથે છત ના હોય. પણ રાજકોટમાં જ્યાંથી તમે પહેલી વખત ચૂંટણી લડ્યા એ રાજકોટ શહેરમાં તમે ઓછામાં ઓછા 35,000 લોકોને બેઘર કરવા માટે કેમ માંગો છો? સલમાબેન બસીર હુસેન જેસાણી. કલેક્ટર ઓફિસે એ આવ્યા છે કે આટલી પબ્લિક ભૂખાન તરસા સવારના આમનામ છે. કામે છે આ માજી બિચાર્યું કામે નથી ગયા, કામે છે ભૂખાન તરસા અડધા આમનામ છે. અમે જ્યાં રહીશી ને ત્યાં બરાબર રહીશી, કાયદેસર અમને હપ્તા કરી દો, દર મહિનાના હપ્તા કરી દે, તમે હપ્તા ભરવાય ત્યારથી. આવી રીતે કહી શકે હસનધારો, મકાન કોઈ ભાડે આપતું નથી, મકાન કોઈ વેચાતા લઈ અગે એવી પોઝિશન નથી કે મકાન અમે લઈ અગી ભાઈ. ને બીજી વાત એ કે આટલું બચાવનું ભણતર બગડે છે. અત્યારે પેપર ચાલુ છે, મોદી સર એમ કહેશે બેટિયા બચાવો, બેટા બચાવો. આમાં શું બચાવી? બચાવના ભણતર બગડે છે. ખાવાના કરવા કે ભાડાના કરવા? નો ભાડે મકાન કોઈ આપે તો જાવું કે આટલો સામાન, આટલો પબ્લિક માણસો જાશે ક્યાં? અમારી એટલી વિનંતી છે કે જ્યાં રહીશી ને ત્યાં અમે વ્યવસ્થિત બધા રહીશી, હિન્દુ, મુસલમાન, કોરી, દેવી પૂજક, મુસલમાન બધા એમ હંપીને રહીશી. અમને કોઈ કઈ તકલીફ નથી તો સરકારને શું તકલીફ? સારી રીતે સાહેબ ને કહ્યું કે બહાર આવીને ખાલી અમને એટલી જવાબ દઈ દઈ કે આ મહિના નિવેરો છે, એટલી પબ્લિક ભૂકીને તરસી બેઠી છે. એટલે અમે આશા રાખીને બેઠા છીએ. હજી 7 દિવસની નોટિસ આપી છે, મુદત જોતી જ નથી. અમે એમ જ કહે છે કે અમારે મુદત જોતી જ નથી, મુદત લેવા માટે બેઠા જ નથી. કા હપ્તા ને કા અમારી જમીન અમને કાયદેસર કરજો. અમે કાયદેસર બધું કરવા માંગી છીએ. જે પૈસા કહીને એ મહિના અમે હપ્તો નાખવા તૈયાર છીએ. આટલી પબ્લિક, આટલા ઘરના મકાન પાડી નાખે તો પબ્લિક જાતે ગયા. બસ એટલી વિનંતી. ગરીબ માણસો નદીને કાંઠે રહેતા હોય ને ભાઈ, કોઈ રૂપિયા વાળા ન રહેતા હોય નદીને કાંઠે, બધા ગરીબ જ છે. આમાં ટકનું લાવીને ટકનું ખાવાળા, કોઈ વિધવા, કોઈ દીકરા વિનાની, કોઈ એમને બાયું બિચાર્યું, બધા ભૂખાન તરસા આમને હેરાન થઈ છે. હવે મુદત નથી જોતી બસ. બાપભાઈ મેમણ છે. આ લતામાં હિન્દુ મુસ્લિમ 40 વર્ષથી એક સમ કરીને રહીએ છે. અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ ક્યાંય દંગા ફસાદ કે કાંઈ પણ થયું નથી. ગોધરાકાંડ થયું તો અહીં બધે સુકૂન શાંતિથી રહેતા હતા ને રહીએ છે. હું ખુદ ભાજપનો કાર્યકર છું. હું મોદી સાહેબને એ કહેવા માંગુ છું કે 1350 મકાનને નોટિસો મારી છે પાડવા માટે, એનો ગુણાકાર કર્યો છે. એક મકાનમાં 4 થી 5 વ્યક્તિ રહે છે, ઘણા મકાનમાં 6 વ્યક્તિ રહે છે. તો આ ટોટલ છે ને 60,000 માણસો રોડમાંથી આવે છે. જરા વિચારો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કલેક્ટર સાહેબ, વિચારો આ બધા માણસો જાશે ક્યાં? ક્યાંય મકાન નથી મળતા ભાડે, આસાન ધારો પાછો લંબાવી દીધો છે, તો ક્યાં જાશે? શું કરશે? પેલા આ લોકોની વ્યવસ્થા કરો. અગર વ્યવસ્થા ન થાય તો એને ટોકન ભાવે જમીન ભરી દો. 2, સરકાર પાસે 3 વિકલ્પ છે. કા અમને બધાને જેલમાં મૂકી દો, કા બધાને ગોળીએ દઈ દો, ને કા અમને જ્યાં રહી છે ત્યાં ટોકન ભાવે જમીન ભરી દે. બસ એટલું. અમારી એટલું જ છે માંગ કે અમારા મકાન પાડવાનું કે 7 દિવસમાં મકાન પાડી નાખવાના છે. 7 દિવસની નોટિસ આપી ગયા છે. 7 દિવસમાં અમે દલિતને તો અમને ક્યાંય મકાન આપતા જ નથી, તો અમે ભાડે ક્યાં મકાન અમે ગોતી? દલિતને તો દલિતનું નામ પડે એટલે તરત એમ કહી દે કે અમે મકાન નહીં દઈએ. અને અમારે કમાણી એટલી નથી કે અમે ભાડા ભરી શકીએ. એમ અમે આટલા હેરાન છે ને કોઈ હેરાન નથી.
અમારા બટલા ભૂખ્યા રોવે છે. ક્યાં જાય અમે? કોઈ મકાન દેતું નથી અમને. અમે ખાધું નથી આજે અમે. બાપની તાકાત હોય તો એક ઇંચ તો ઈ જમીન એમાંથી ખાલી કરાવે તો ખબર પડે. અમારું 50 વારનું લઈ લો તમે, અમને ત્યાં 25 વારનું દો તો અમારું કાંઈ ગુજરાન હાલે. બાકી અમે જાશું ક્યાં? પબ્લિક જાશે ક્યાં? અમને કોઈ મકાન દેતું નથી. જનરેશનના હિસાબે અમે વેચાતું લઈ એવી અમારી પોઝિશન નથી. અને અસંધારો લાગી ગયો છે, અમને કોઈ મકાન દેતું નથી. મકાન ભાડે મળતું નથી. સમીરા ઇરફાન નાતાણી. રજૂઆતમાં એવું છે ભાઈ, જંગલેશ્વરમાં રહી છીએ, અમારું કાંઈ કે પેલા એક નોટિસ બોટિસ આવી નથી. તાત્કાલિક આવીને એમ કહે છે કે ત્રીજી નોટિસ આવીને એમ કે પાડવાનું છે. નથી રિવનપણમાં, નથી રોડમાં, સેમાય, અને અમને કોઈ ભાડે નથી આપતું. નાના છોકરા લઈને જવાનું ક્યાં? અને અસમધારો વધાર્યો કે નો દસ્તાવેજ લઈને લોન કરીને અમે બીજી ઠેકાણે લઈ હગી, પણ એટલે મેં દસ્તાવેજ અસમધારો અહીંયા કઈ નડતો નથી. બધી સોસાયટીમાં 75% મુસલમાન છે, તોય એમ કે અમને નો આપી. અને અત્યારે આ પાડવાનું ડિમોલેશનમાં મકાન કોઈ જંગલેશ્વરમાં કોઈને આપતું જ નથી અમને ભાડે. અમારે જવાનું ક્યાં બધાને? આક્રોશમાં કાંઈ નથી કે અમને એમ કે અમને જગ્યા આપો ગમે ત્યાં, અને કા પછી કાયદેસર કરો. અમે એની જંત્રી ભાવ ભરવા પણ તૈયાર છીએ. ઈ કે એમ તૈયાર, રેગ્યુલર વેરા બિલ, લાઇટ બિલ બધું ભરી દે. જેમ કે એમ અમે તૈયાર છીએ, પણ અમને રેવા દો ને કા પછી અમને જગ્યા આપો. અમારો રમજાન મહિનો કા પછી અમને ટાઈમ આપી દો. અમારે જવું કઈ રીતે, કઈ રસ્તો કયો લેવાનો? અમારા પાસે મરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. અમારે હવે એમ જ માંગણી એક જ છે કે હાઈકોર્ટમાં જ્યારે ગયા હતા ત્યારે હાઈકોર્ટની અંદર હાઈકોર્ટમાંથી જજે એવું કીધેલું છે કે GR 2013 મુજબ કલેક્ટર સાહેબને કામ કરવાનું છે. તો GR 2013 મુજબ જે કોઈ ઝૂંપડપટ્ટી 30 વર્ષથી જૂની વધારે હોય એ લોકોને જંત્રી ભાવે સનદ આપી અને એ લોકો પાસે પૈસા ભરાવીને રેગ્યુલેટ કરી દેવાની હોય. એની બદલે અમને 202ની નોટિસ આપેલી છે ડિમોલેશનની. માંગ એમ જ છે કે જેમ કોર્ટ કીધું છે એવી રીતે 2013ના GR મુજબ અમારે આખા વિસ્તારની અંદર જે 7 સોસાયટીના જંગલેશ્વર છે એટલે 30 વર્ષથી વધારે સમય થઈ ગયો, 60 થી 65 વર્ષ થયા છે. અને બધાના આધારમાં વકલવેર આપેલા છે, લાઇટ બિલ આપેલા છે. તો એ મુદ્દા ઉપર અમારી જગ્યા જે તે માપણી કરી અને રેગ્યુલેટ કરી દો. બધા લોકો જંત્રી પ્રમાણે ભાવ પૈસા ભરવા તૈયાર છે. અત્યારે અમે આ જ વસ્તુ કહેવા આવ્યા છીએ, કારણ કે 1 કે 2 કલાક પહેલા જ કલેક્ટર સાહેબ એવું કીધું હતું કે કોઈ પણ જઈની મુદત નહીં મળે અને અમે જે અમારી કામગીરી કરવાની કરશું. તો એ સંદર્ભે જ કહેવા માંગી કે આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર પ્રાથમિક શાળા અને હાઈસ્કૂલ અને એના સિવાય કોલેજના જે વિદ્યાર્થીઓ છે બધાની એક્ઝામ આવે છે. હવે નજીકની અંદર ક્યાંય ભાડાના મકાન મળતા નથી, વિસ્તારમાં અસાનધારો પણ છે, કોઈને વેચાતા મળતા નથી. આ પરિસ્થિતિની અંદર બાળકોના ભવિષ્યનું શું? એ લોકો પરીક્ષા દેવા ક્યાં જશે? એ લોકોને બાળગામ ક્યાંક રહેવા જવું પડશે તો એ બાળકના ભવિષ્યનું શું? આવી પરિસ્થિતિની અંદર જે વયોવૃદ્ધો રહે છે, જેના બાળકોને એને રાખતા નથી, એ માણસોને શેરીવાળા 10-10 વર્ષથી ખવડાવે છે. તો એ બધાની પરિસ્થિતિ શું સર્જાય? કલેક્ટર સાહેબની જવાબદારી નથી? અમે આ કોઈ રાજકોટના નાગરિક નથી કે એ લોકો કલેક્ટરની જવાબદારીમાં નથી આવતા? રજૂઆત એ છે કે ભાઈ જો રમજાન મહિનો છે, અમારે ઈદે મિલાદ આવે છે, મુર્દા ઈદ, પબ્લિક આટલી છે, ઘરના મકાન નદીના કાંઠે ક્યારે પડ્યા હોય, ગરીબ માણસો આજ છે નદીના કાંઠે છે. કામે કહે છે કે અમને કાયદેસર મકાનનું કરાવી દો, કામને ટાઈમ તો જોતો જ નથી, બસ મકાનનું કા કરાવી દો, કામે હપ્તા ભરવાય ત્યારથી. મકાન એમ કહીને કે કાયદેસર રીતના હપ્તા કરાવી દે, તમે મહિને હપ્તા દેવાય ત્યારથી. આટલા બચ્ચા ગરીબ માણસો જાય ક્યાં? ગઈઢા બુઢા માણસો, અમારા નાનીમાં, મારા મમ્મી, અમે આટલા ઘરમાં 5-5 જણા હોય તો જવું કઈ જગ્યાએ? અમારે આટલી પબ્લિક તાત્કાલિક એમ કહે છે કે બુધવારે પાડી, મંગળવારે પાડી. આમાં કેટલાયને હુમલા આવી ગયા, કેટલાય દવાખાનામાં છે, કેટલાયને દવાઈઓ ચાલુ છે, અને ગરીબ માણસો નદીને કાંઠે પડ્યા હોય ને ભાઈ. કઈ રૂપિયાવાળા તો મુસલમાનને કહે છે મકાન ભાડે ન દો, મુસલમાનને મકાન ભાડે ન દો, વેચાતું ન દો. અસંધારો, આવો અસંધારો રાખ્યો છે તો મુસલમાનનું બનવું કઈ વાત છે અમારા લોકોનો? અમે કાયદેસર કહે છે કે મુદત નથી જોતી અમારે કઈ, બસ વ્યવસ્થિત મકાન હપ્તા કરાવી દો, કે જમીન દો, તમારી જમીન છે તમને હપ્તા કરાવી દો. અમે હપ્તાની ના પડતા, દર મહિને કાયદેસર અમે હપ્તા ભરવા તૈયાર છીએ. ને અમે આટલી પબ્લિક જાય ક્યાં? રોડ માથે હું બેસી મકાન ભાડે નથી આપતા, મકાન વેચાતા નથી દેતા, તો અમારે જવું ક્યાં? અમારા લોકોને જવું ક્યાં અમારા બચ્ચા લઈને?
નદીને કાંઠે પડ્યા હોય તો ગરીબ માણસો જ પડ્યા હોય ને રૂપિયા વાળા ન પડ્યા હોય. એટલી વિનંતી છે કે અમને બસ અમારે મકાન કહેશો ને સરકારની જમીન છે તો કાયદેસર અમે હપ્તા ભરવા તૈયાર છીએ. બધા અમને જંત્રી મદદ કરજો, મદદ અમારી કરો, બસ બધા અમારી મદદ કરો. અમે એટલું ખાલી કહીશું કે અમે મદદ જ માંગવા આવ્યા છે અત્યારે. એટલી નથી, ખાતું પાણી નથી. હા, ઇન્દિરાના રાજમાં 20 વર્ષ રાજ કરીને ગઈ ને 12 રૂપિયાના મણ ઘઉં હતા, ઉપરના 100 રૂપિયાની મણધાર હતી. 2.5 શેર દેતા હતા, 2.5 શેર લાઈનમાં ઉભા રાખી કારવી. એવું લઈ કારવીને અમે ખાધું. 4 રૂપિયાનો કિલો માંડવીનું તેલ દેતા હતા. આ જમીન છે જગદીશનની, કોઈની નથી. જગદીશનની છે, કોઈની નથી જમીન. જગદીશનની છે, ગરીબ ને દીધી કે તમે રહ્યો અહીંયા. હા, કોઈ નહીં પાડે તમારો આશરો. જગદીશનને દીધેલી છે અમારી જમીન. કઈને ગયો તો રહ્યો તમે કયો બીજો થયો. આ જગદીશન, જગદીશન દીદી ને જગદીશન લેવા તૈયાર થયો છે. હા, એવું છે તો અહીંયા જ એવું છે. અમારે જંગલ માં છે, એક જગ્યાએ ચાલવાનું છે અમારે. હા, અસલ ધારા પડી ગયા, 3 કલાક વકીલના કાગળિયા કરાવવાના, અસલ ધારાના મકાનના તમને કરી લઈ. આ બધા ધંધા હાજર છે, બધા ધંધા હાજર છે. હવે હાલો અમે તમારું મકાન ભલે અસલ ધારા લાગી, વકીલ પાસે જાઓ, 3 લાખ રૂપિયા દે છે તમને, તમારું મકાન કરી દે. ભલે લાગી અમે મુસલમાન ને દેવા તૈયાર છે, પણ વકીલ ને કમાવાના 3 લાખ રૂપિયા કઈ આપણા નામના મકાન થાય અસલ ધારામાં. પૂરી છે બાજી થોડી વધારે લાંબી, ક્યાંય કોઈનું નો રહીએ, કાંઈ ક્યાંય ન જવાનું, ત્યાં જવાનું થાય છે. મારું નામ અહમદભાઈ છે. શું નોટિસ મળી હતી ને શું પુરાવા રજૂ કરવા માટે આવ્યા છે? હાલમાં તમારો નોટિસનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે. હું 1989 થી ત્યાં રહું છું. આ નોટિસ અમને 3જી ફેરે મળી છે. 3 ફેરે નોટિસ મળી, એમાં 2 ફેરે અમે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા છે. હાલ આપણા કલેક્ટરશ્રીના માણસો દ્વારા અને કલેક્ટરશ્રીએ એવું આપ્યું કે અમને આ લોકોએ પુરાવા રજૂ નથી કર્યા. ઓન પેપર અમે પુરાવા રજૂ કર્યા છે અને તેમની ઓસી પણ અમને મામલતદાર સાહેબે આપી છે, એના સિક્કા મારેલી. આ એક 3જી ફેરે બોલાવીને ગરીબ માણસોના રોજગાર ખોટું કરવું, હેરાન પરેશાન કરવા, એવું મને વિચાર લાગે છે આ લોકોનું. ખરેખર તો આ સરકાર એટલે માય બાપ કહેવાય. જે 2002 ની અંદર જયારે મુખ્યમંત્રી આપણા એના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય બન્યા હતા, ત્યારે એના એજન્ડામાં એવું લખ્યું હતું કે ગરીબ માણસને ઘરની યોજના એ બહાર પાડી હતી કે કોઈ વ્યક્તિ ઘર વિહોણા નહીં થાય. તો આજે અચાનક આપણા વડાપ્રધાનશ્રીને શું એવું જાગ્યું કે ગરીબ માણસના આ એક સિટી ને ગામે ગામ આ લોકોના મકાનો ગરીબ માણસના પાડે છે અને સરકારી જમીનો ખાલી કરે છે. અરે અમે પણ એના જે ભારતના નાગરિક છે, અમને પણ એક નાના એવા 50 વર્ષના ટુકડામાં રહેવાનો હક છે. જે ધારાસભ્ય ને સંસદ સભ્યના મોટા મોટા બંગલામાં રહીએ છીએ ને તમામ જાતની સુવિધા મળે, અમે ખાલી 50 વર્ષની જગ્યામાં અમને સુવિધા ન મળી રહેવાની. હું વીટીસીના મહામંત્રી જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ. આપણે જ્યારે રાજકોટના સમાચારો સાંભળીએ છીએ કે રાજકોટની અંદર 35,000 જેટલી જનસંખ્યાના લોકો, જેના આજે એમને રાત દિવસ એમને જે ડિમોલેશનની વાત આવી છે, એમના રહેવાના એકમાત્ર ઘરોને, એકમાત્ર એમના આશરાને, કે જેઓ ટકનું કરીને ટકનું ખાય છે, એવા ગરીબોના ઘર ઉપર ડિમોલેશન ફરવાની છેલ્લા 7 દિવસની નોટિસ આપી છે. તો સરકારને અમારી વિનંતી છે કે રાજકોટની અંદર અનેક એવા બિલ્ડિંગો છે, અનેક એવા મકાનો છે કે જેના બોગસ દસ્તાવેજો થઈ ગયા છે અને સરકારી જગ્યાઓ પર મોટા માથાઓએ કબજાઓ લઈ લીધા છે. રોડ હાઈવે પર કેટલા લોકોએ કબજા લઈ લીધા છે, એ સરકારી જમીન એને નથી દેખાતી. કેટલાય ગુંડા તત્વોએ કેટલા લોકોની જમીનો મિલકતો પચાવી પાડી છે, એ સરકારને નથી દેખાતું. માત્ર ને માત્ર આવા ગરીબોને ઘર વિહોણા બનાવવાનું સરકારને નજરે આવે છે. આજે માર્ચ મહિનાની અંદર પરીક્ષાઓ છે, ત્યારે 7 દિવસની નોટિસ આપી છે જંગલેશ્વરમાં. જંગલેશ્વરનું ડિમોલેશન એવું થવા જઈ રહ્યું છે કે અમદાવાદના જે ચાંડેલા તળાવ ડિમોલેશન હતું, એમનાથી પણ મોટામાં મોટું મેગા ડિમોલેશન છે કે 35,000 જેટલા લોકો ઘર વિહોણા બની જશે. આજે એ લોકો ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યા છે.
કોઈ પણ કઠણ કાર્યનો માનવી હોય એ પણ આમની વેદના જ્યારે સાંભળે ત્યારે એમના આંખમાં પણ આંસુ આવી જાય કે કોઈ પણ ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે, ધારાસભ્યો છે, સંસદ સભ્યો છે, એ વિસ્તારના કોર્પોરેટરો છે, એ પણ એમના દુઃખમાં કોઈ ભાગીદાર નથી બનતા. કોઈ પણ માનવી અને આવું કૃત્ય ન કરે એવું કૃત્યો આજે સરકાર કરવા જઈ રહી છે. અને જે પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ આજે સાંભળી રહ્યા છે ને એમને એમ જોઈ રહ્યા છે કે ગરીબોની વેદના છે, એવું ન વિચારતા કે કુદરતનો ક્રોપ તમારા ઉપર આવશે ને ત્યારે પણ કોઈને નહીં છોડે હો. એટલે આવા ગરીબોના ઘર ઉપર અમે બે હાથ જોડીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે આવા ગરીબોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ચલાવવાને બદલે જ્યારે મોટા માથાઓ છે, જે ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગો છે, જે હાઈવે પર, રોડો ઉપર, જેને સરકારી જગ્યાઓ પર પેશકદમીઓ કરેલી છે, જેને રાજકોટમાં મોટા ભાગના બોગસ દસ્તાવેજો કરીને કોઈના પ્લોટો પાડ્યા છે, કોઈના મકાનો પાડ્યા છે, એમના ઉપર ડિમોલેશન ફેરવો તો અમે કોઈ પણ પ્રજા તમને રોષ નહીં કરે તમારા ઉપર, અને સરકાર તમને, લોકો પણ તમને અભિનંદન આપશે. એટલે ગરીબો વતી અમારી વિનંતી છે કે 35,000ની જનસંખ્યાના લોકોને તમે રોડ પર ન લાવી દો. એમને નીચે ધરતી ઉપર આસમાન સિવાયનો કોઈ આશરો નથી. આ એકમાત્ર મકાન છે, ટકનું કરીને ટકનું ખાય છે. મહા મુસીબતે એમને જેની પોતાને ટકનું કરીને ટકની કમાણીથી એમણે જે મકાનો બનાવ્યા છે અને એ મકાનમાં સારી છત બનાવવાના એની પાસે પૈસા નથી. આજે એ આશરા છીનવામાં એમને રેગ્યુલાઇઝ કરી દેવા જોઈએ. એ ગરીબોની હાઈ લાગશે. અમારી વિનંતી છે સરકારને કે એમનું ડિમોલેશનનું પગલું છે એમાં સરકારે ફરીવાર ફેર વિચારણા કરવી જોઈએ અને એમના મકાનોને ડિમોલેશન ન કરવું જોઈએ. આવા ગરીબોને બે ઘર ન બનાવવા જોઈએ. કેમ કે સરકાર જ્યારે એમના ઘરો ઉપર ડિમોલેશન કરવા જઈ રહી છે ત્યારે એમના સપનાઓ ઉપર ડિમોલેશન ફરે છે, એમના અરમાનો ઉપર ડિમોલેશન ફરે છે, એમના બાળકોના, એમના પરિવારના ભાવિ ઉપર ડિમોલેશન ફરે છે. એ બરાબરનું આ ડિમોલેશનનું કૃત્ય છે. એટલે સરકારને હું જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસના મહામંત્રી વીટી સીધા હું માંગણી કરું છું, માનવતાના ધોરણે વિનંતી કરું છું કે આ માનવ અધિકારનું કૃત્ય છે. કોઈના આશરો છીનવી લેવો ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે આવા જરૂરિયાતમંદ લોકોને રોટી, કપડા ઓર મકાન દેવાની જવાબદારી સરકારની હોય છે. ત્યારે સરકારે આજે આઝાદીના 70 વર્ષે પણ આવા લોકોને રોટી, કપડા ઓર મકાનની સુવિધા નથી દઈ શકી. અને આજે લોકો આત્મનિર્ભર થઈને, જ્યારે સરકાર આત્મનિર્ભરની વાત કરે છે ત્યારે આત્મનિર્ભર થઈને પોતાની રીતે સહાય તો નથી આપ્યા. જેવા તેવા આશરા બનાવ્યા છે અને આશરા પણ આજે છીનવે છે. ખરેખર આવા લોકો 50 વર્ષથી પણ વધારે સમય ત્યાં રહેતા હોય ને એની જગ્યા રેગ્યુલાઇઝ કરી દેવી જોઈએ અને કિરાયો લાગુ કરી દેવો જોઈએ અને એની આવક સરકારની તેજીમાં થતી હોય છે. પણ સરકારે આવું નથી કરવું. માત્ર ને માત્ર માનવતા વિહોણી સરકાર, આજે ગરીબ વિહોણી સરકાર આજે આવા લોકોના ઘરો ઉપર ડિમોલેશન ફેરવી રહી છે. જેવું કૃત્ય ખરેખર કોઈ દુશ્મન પણ ન કરે એવું કૃત્ય સરકાર કરી રહી. સરકારને અમારી વિનંતી છે કે ગરીબોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ન ફરે. ફરીવાર બે હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ, સરકાર આનું ડિમોલેશન, ગરીબોના ઘરોનું ડિમોલેશન ન કરો, એમને બે ઘર ન બનાવો એવી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે.